स्टार्ट करो। इस वक्त जिला उत्तर कन्नड़ा के एसपी साहब हमारे बीच मौजूद हैं। तो पब्लिक की तरफ से जो कुछ क्वेश्चन मीडिया के बाद आ रहे हैं, हम उनसे वो सवाल पूछना चाहेंगे। एसपी साहब इसका जवाब देंगे। एसपी साहब, पब्लिक की तरफ से ये एतराज आ रहा है और ये कंप्लेंट है कि भटकल को ये बहुत टाइट किया गया है और पब्लिक का ये अल्फाज है कि पूरे इंडिया में भटकल जैसा लॉकडाउन कहीं पर नहीं हुआ। तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ऐसी बात नहीं है। मैं अभी कुछ देर पहले बता चुका हूँ कि भटकल और बाकी जगहों में क्या डिफरेंस है। बाकी मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट में बात कर रहा हूँ। बाकी तालुका में क्या हुआ, जो केसेस है तो महाराष्ट्र रिटर्न के केसेस थे और वो ऑलरेडी क्वारंटाइन में थे। भटकल में क्या हुआ कि 5 रीजन में, आपको पता है 3 डेज में हमारे 28 केसेस आए और वो भी क्या है सेपरेट 5 रीजन में आए। इससे क्या है कि हमारे जो एरिया कंटेनमेंट का एरिया जो है वो ज़्यादा है। मतलब आपको पता है बहुत सारे घर है वहाँ उस कंटेनमेंट जोन में, और एक घर को एक दूसरे घर को रोड कनेक्टिविटी है, लोग आते जा रहे थे। तो अगर कंटेनमेंट करना है तो इसीलिए वो पूरा एरिया को हम कंटेन किए हैं। अभी क्या है कि डिस्चार्ज हो रहा है अब, लेकिन अभी भी 5 केसेस हमारे एक्टिव है। हम 2 बार में याद रखना है, 5 केसेस अभी भी एक्टिव है। तो हम इसीलिए स्टेप बाय स्टेप हम कंटेनमेंट को छोड़ रहे हैं। आप बाकी जगह भी जहाँ ऐसे केसेस का बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन हुआ है वहाँ ऐसे ही कंटेनमेंट जोन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भटकल में हम लगाए। जो भी हम कंटेनमेंट जोन लगाए हैं वो क्लियर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन के हिसाब के ही लगाए हैं। और आप ये भी आप क्या बोलते हैं इफेक्ट को आप महसूस कर सकते हैं कि हम ये लास्ट टाइम जब टाइट किए थे, पूरा सीट डाउन किए, तो उसके बाद 3-4 डेज के बाद मूवमेंट, पब्लिक का मूवमेंट बहुत कम हो गया भटकल में। इससे क्या हुआ, हम ऑलरेडी ये 28 केसेस और ज़्यादा इन्फेक्शन स्प्रेड करने से हम रोक पाए। तो ये ऐसी सिर्फ भटकल को टाइट करने का बात नहीं है, ये सिर्फ रॉन्ग कॉन्सेप्ट नोशन है। जो भी गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन के उसके हिसाब से बनाए। तो और एक पब्लिक का ये सवाल है सर कि कंटेनमेंट जोन मतलब आपने जो एरिया में पॉजिटिव मिला है उसी एरिया को सील करना था। पब्लिक ये हमसे पूछता है, अब पूरे भटकल को सील डाउन क्यों किया? इसीलिए बोला, फर्स्ट ही बोला था, आप अगर पॉजिटिव केसेस अगर एक जगह होता, सपोज मैं एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, सुल्तान स्ट्रीट में ही सारे 28 केसेस आए, 28 केसेस सारे सुल्तान स्ट्रीट में आए, तो सिर्फ सुल्तान स्ट्रीट को क्लोज करना था। लेकिन अभी क्या है, मदीना कॉलोनी से लेके सुल्तान स्ट्रीट रोड के उस तरफ सारे जगह आए। तो इसीलिए हम पूरा एरिया को कंटेन करने का हमारा ये था। फॉर्चुनेटली आप ये भी समझ लीजिए कि इतना हम रिस्ट्रिक्शन लगाए, इतना कंटेनमेंट जोन अच्छे तरह से पब्लिक भी फॉलो किए, इसीलिए हम एक्चुअली 28 केसेस के बाद ज़्यादा केसेस नहीं, 30 डेज हुए अभी। तो ये जो है हमारे, इसीलिए हम बोल रहा हूँ ना, इसीलिए हम अभी 5 केसेस है, इसीलिए हम स्लो से रिलीज कर रहे हैं और रिलैक्सेशन होगी, रिलैक्सेशन 100% होगी, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। अच्छा, अभी आप कल से सर कितना 7 PM से 1 तक कुछ आगे किया? वो फाइनली आप जो बोल रहे हैं 8 AM to 8 AM की तो चल रहा तो मेरा 4 पॉइंट से रिपीट करता हूँ, आपके बाद जो सवाल है आप पूछ सकते हैं। हमारा अभी AC साहब, मैं DSP और DC साहब से भी कॉन्टेक्ट किए। हम 4 पॉइंट्स पे हम अग्रीमेंट आए कल से क्या होगा बोल के। ऑलरेडी कंटेनमेंट जोन का जो नोटिफिकेशन है डीनोटिफाई करके इंडिविजुअल कंटेनमेंट जोन को हमने ये किए, क्योंकि ऑलरेडी प्राइमरी कॉन्टैक्ट, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट जो है हम टेस्ट किए, उनके रिजल्ट आने के बाद हम चेंज करें, इसलिए चेंज करें। सेकेंड, वो जो कंटेनमेंट का 5 एरियाज है आपको मैप अभी हम दे देंगे। सेकेंड पॉइंट है कि 29 से कल से 8 to 2, 7 to 1 बोला, अभी चेंज किए 8 to 2 हम किराना शॉप्स, मेडिकल स्टोर्स, मीट शॉप्स, बैंक्स, पेट्रोल पंप्स, गराजेस, मतलब बेकरी एंड सैलून्स, ये सब जो एसेंशियल आइटम्स है वो हम खोलेंगे 8 to 2 रिस्ट्रिक्शन लगा के। थर्ड पॉइंट है कि 1 जून से बाकी जो एक्टिविटीज़ है, अभी
जो भी छोड़े हैं 1 जून से वो भी 8 to 2 रिस्ट्रिक्शन करके उनको भी ओपन करेंगे। लेकिन ये सब एक्टिविटी हम 8 जून तक ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑब्जर्व करेंगे कि फर्स्ट थिंग सोशल डिस्टेंसिंग हो रही कि नहीं, और अगर हम खोलने से और किसी कहीं पे भी इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है, ये सब हम ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद सब ठीक ठाक है तो हम 8 से फिर और रिलैक्स करेंगे, 7 to 7 या जो भी है नॉर्मल जो है वो उस तक रिलैक्स करेंगे। चौथा पॉइंट ये है कि हम ऑलरेडी बोले वॉलंटियर्स का लिस्ट ऑलरेडी हमने लीडर्स में दिया है, सारे कम्युनिटीज़ को मिला के वो वॉलंटियर्स को एक ग्रुप ऑफ हाउसेस उनको असाइन किया जाएगा। वो लोग वहाँ का पूरा जितने भी है बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनका सोशल रिपोर्टिंग करना है और उनका हेल्थ स्टेटस चेक करके हमें अथॉरिटीज़ को बताना है, ताकि अगर कुछ हो गया स्प्रेड होने से पहले ही हम जाके उनको क्वारंटाइन करके हॉस्पिटल में लगा के उनको रिलीज करें। तो ये 4-14 अभी और जो अभी जो 5 जोन है ना, संडे एज यूजुअल स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के हिसाब से संडे पूरा टोटली बंद रहेगा सर। संडे और जो 5 जोन आपने किया है ना, अभी मदीना कॉलोनी, गुरुकुल रोड, सुल्तान स्ट्रीट और कोप्ती ये जो एरिया बोले, तो वहाँ कब तक रहेगा मतलब आपका ये लॉकडाउन? हमारा प्रोटोकॉल है कि लास्ट केस से 28 डेज, दैट इज अ प्रोटोकॉल। तो अभी 15 डेज हो गया था। अब लास्ट 13 डेज हो गए, 13 डेज हो गए, अभी है 15 डेज है। वही बोल रहा हूँ, जो प्रोटोकॉल के हिसाब से एक बात समझ लीजिए, हम आप कंटेनमेंट जोन रखिए तो हमें कुछ नहीं आएगा, हमें एक्स्ट्रा ड्यूटी आ रहा है पुलिस को वहाँ लगा के। तो कंटेनमेंट जोन जब केसेस पूरा खत्म हो जाएंगे, कंटेनमेंट जोन का आवश्यकता ही नहीं है, हम इमीडिएटली उनको निकाल देंगे। आप रखो सर बोल के बोले तो भी नहीं रखेंगे हमको मेरे क्या बोलते हैं, पुलिस भी घर जाना है हमारा लोगों को, तो इमीडिएटली हम लिफ्ट करेंगे। लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से लास्ट 28 डेज तक हम ये करेंगे। क्यों 28 डेज बोले तो अगर हमारे मिस हुआ कुछ इन्फेक्शन का, अगर हमारे इसमें नहीं आया तो भी ये स्प्रेड होने से रोकता है ये 28 डेज, इसीलिए 28 डेज वो रखा है। 28 डेज होने के बाद इमीडिएटली वो निकालेंगे, नया केस नहीं आए तो। भटकल में जब लॉकडाउन वाले सिलसिले में इधर के इदारे और लोगों का किस तरह ताउन रहा, थोड़ा बोले। हाँ, तो वो ऑलरेडी बोला था, सब लोगों का भटकल सारे कम्युनिटी, सारे लोगों का, सारे लीडर्स का, प्रेस मीडिया का बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये सब हम मिलके किए। पहले तो हम ठीक है, हम आके प्लान करके कुछ करेंगे, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है लोग बहुत अच्छे तरह से फॉलो किए। हम डेली ऑब्जर्व कर रहे थे, हमारे पुलिस भी देख रहे थे, बहुत अच्छे तरह से इंस्ट्रक्शन जो है लास्ट लॉकडाउन स्पेशली वो पीरियड का बहुत अच्छे तरह से फॉलो किए हैं और उसका रिजल्ट भी है। इतना ये फॉलो किए इसलिए हमें रिजल्ट भी मिला, तो सबको क्रेडिट जाता है, सिर्फ पुलिस या वैसी रेवेन्यू और इनको नहीं, हॉस्पिटल को नहीं, लोगों को भी बहुत क्रेडिट जाता है। सर मस्जिद कैंपस तो नहीं करने वो ऑलरेडी बोला था, ऑर्डर आने के बाद ही मैं कमेंट कर सकता हूँ, पहले ऑर्डर आना है उसके बाद नहीं। सर पेशेंट से 59 उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सब हुआ है कंप्लीटली? कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सबका हुआ, तो 15 डेज के ऊपर हो गया लास्ट रिपोर्ट, सो कैन वी कंसीडर द क्लस्टर टू बी कंटेन्ड 28 डेज। 28 ये अपनी जल्दीबाजी मत कीजिए, क्योंकि अगर हम जल्दीबाजी करके निकाले फिर आगे तो फिर 28 डेज आगे जाएगा, तो इसमें क्या बोलते हैं, वी शुड नॉट बी हेस्ट, आगे हमको निकालो, ऐसा नहीं है। सोशल रिपोर्टिंग के ऊपर आप असाइन करेंगे वॉलंटियर कुछ काम में, दे विल टेक डिटेल्स एंड नोट डाउन पीपल डाउन, so can you give me more information, like will it cause social friction, people are civilians are asking questions, people don't like that, it might cause नहीं, ये एक्चुअली दिस इज थ्रू द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे रूरल एरियाज में ऑलरेडी बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट पंचायत कमिटीज बोल के है। द रोल ऑफ पंचायत कमिटी इज टू सी द वेलफेयर ऑफ द, बहुत सारे फंक्शंस है
पंचायत कमेटीज में ग्राम पंचायत मेंबर होंगे, पीडीओ होंगे, पुलिस होंगे, सारे लोग हैं, मेंबर्स है, का फंक्शंस भी डिफाइन है। ये दिस इज नॉट समथिंग वी आर इनोवेटिंग और समथिंग, वो ऑलरेडी है। एंड दिस सिचुएशन में प्राइवेसी की बात नहीं आती, क्योंकि डिसीज इज नो लॉन्गर ए प्राइवेट मैटर। अगर उनको डिसीज है, सपोज हार्ट डिसीज है, दैट इज अ प्राइवेट मैटर, बिकॉज हार्ट डिसीज डजंट स्प्रेड टू अदर पीपल। लेकिन ये बात ऐसा नहीं है ना, डिसीज इट इफेक्ट्स द सोसाइटी एज अ होल। तो इसीलिए हम ये सोशल रिपोर्टिंग को नॉट ओनली वी, मतलब उत्तर कन्नड़ जिले में नहीं, पूरे स्टेट में, पूरे देश में हो रहा है। सिंपल से बात है, बाजू जो घर का है, अगर उनको प्रॉब्लम हो रही है तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी आर टेलिंग द अथॉरिटीज, सेइंग दैट इनका बुखार है, उनको चेक कीजिए। दैट इज नॉट अ माइग्रेंट वर्कर्स रिटर्न का सर कितने एप्लीकेशन आए आपको, कितने पेंडिंग है, कितने एग्जैक्ट नंबर्स तो मुझे अभी पता है, इतना लोग तो कहाँ जा रहा है। ट्रेन हम भेज दिया, यूपी, बिहार, झारखंड, सारे ट्रेन को बुकिंग करके हम तहसीलदार और नोडल ऑफिसर को कोऑर्डिनेट करके भेज दिया। फिशरीज डिपार्टमेंट के नीचे कितना बोर्ड्स है, उसमें काम करने का लोग, उनको भी वापस भेज दिया। प्रोसेस हो रहा है, इसमें डिले हो सकता है क्योंकि वो दूसरा स्टेट भी अप्रूव करना है। हमारा सेवा सिंधु तो डिज़ाइन है, क्योंकि वो स्टेट ले रहा है ना लोग को अंदर, तो वो ही अप्रूव करना है। हमारा स्टेट में यहाँ से भेजने में हमको कोई दिक्कत नहीं, कोई उसको कोई डिले भी नहीं है। हमारा स्टेट लोग तुरंत अप्रूव कर रहा है। यहाँ से वेस्ट बंगाल वहाँ जा रहा है, वहाँ तक उन लोगों से भी अप्रूव करना है। कर्नाटका से 20 आदमी आ रहा है, तो ऐसा बस या ट्रेन में आ रहा है, वो आदमी को हम अंदर लेंगे, उनके वो अप्रूव करना है। सर कुछ पैसे ले गए किसी एप्लीकेशन नहीं, मैं कोटक डिस्ट्रिक्ट का कर सकता हूँ। कोटक डिस्ट्रिक्ट में अभी वेस्ट बंगाल और उड़ीसा छोड़ के, और उड़ीसा भी गए, कल गए, मैक्सिमम लोग चले गए। वेस्ट बंगाल को भी अभी 2-3 दिन में उनका, क्योंकि साइक्लोन की वजह से थोड़ा उनका प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन पूरा ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स का हुआ। जितने भी अप्लाई किए, जितने भी जाना चाहते हैं, कुछ लोग अप्लाई करके जाना नहीं चाहते थे, वो छोड़ के जितने भी अप्लाई करे जाना चाहते सबको सब चले गए। हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, पर्सन का मैसेज है, वो थोड़ा फंड पे करना है, वो क्या करते हैं, ये फॉरवर्ड कीजिए। और सर अभी जो एक गुंडाओं के केस हुआ 2 दिन पहले, उसके जो लोग भर्ती में उनको रिपोर्ट आया, ये लोग उसके टेस्ट के अंदर रिपोर्ट आ गया तो हम तो उनको लेके जाएंगे हॉस्पिटल को। रुपया कितना आ जाएगा, रिपोर्ट का प्रॉब्लम है थोड़ा, वो भी क्लियर हो रहा है। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಭಟ್ಕಲಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಈಗ 5 ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಆದೇಶ ಮೇರೆಗೆ ಹೇಗೆ ಹಂತಲವಾರಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು, AC ಅವರು, DSP ಮತ್ತು ಫೋನಲ್ಲಿ DC ಸರ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ಣಯಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇದು ಏನಂದರೆ, ಈಗ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ ಏನು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತು ಅದು ಡಿನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು 5 ರೀಜನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೇಸಸ್ ಇದೆ, ಆ 5 ರೀಜನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ DC ಈಗಾಗಲೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೂಡ ಅದು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ 5 ರೀಜನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೀಜನ್ಸಲ್ಲಿ 100 ಮೀಟರ್ಸು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಏನಿದೆ 100 ಮೀಟರ್ಸು ಆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಹಾಕಿ ಆ 5 ರೀಜನ್ಸ್ ಸುತ್ತ ನಾವು ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ AC ಅವರು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ, ಈ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಗುರುತಿಸಿದ್ವು ಆ 5 ಝೋನ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಆ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು
ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. ಓನ್ಲಿ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದು. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಆ ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಹತ್ತಿರ ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗಾಗಲೇ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಲ್ಲ. ಪುನಃ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಟೋಟಲ್ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ ಭಟ್ಕಲ್ಗೆ ಏನಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗಿಸಿ ಆ 5 ಏರಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೇಸಸ್ ಬಂದಿದೀವೋ ಆ ಕೇಸಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಝೋನ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಏರಿಯಾಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನೇನ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದು AC ಅವರು DSP ಅವರು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಗ ಆ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಭಟ್ಕಲ್ ಟೌನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಭಟ್ಕಲ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ 29th ಇಂದ ಫ್ರೈಡೆಯಿಂದ ಬೇಸಿಕ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಐಟಮ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ 7 to 1 PM ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಶಾಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ಮೀಟ್ ಶಾಪ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಸ್, ಗರಾಜಸ್, ಕೆಲವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಸೆಲೂನ್ಸ್, ಈ ತರ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ AC ಅವರು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ 7 AM to 1 PM ಅದರ್ ದೆನ್ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಏನೇನು ಶಾಪ್ಸ್ ಇದೆ 7 AM to 1 PM ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮಂಡೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ June 1st ಇಂದ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಶಾಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಆಟೋಸ್ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಸಾಮಾನು ಅಂಗಡಿಗಳಿವೆ, ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿವೆ, ಪೈಪ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ June 1st ಇಂದ ಸೇಮ್ 7 AM to 1 PM ಓಪನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಹಂತವಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ 2 days, ಫ್ರೈಡೆ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಇರ್ತದೆ, ಸಂಡೇ ಎನಿವೇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ. 2 days ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೆಂಗೆ ಕ್ರೌಡ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಏನೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ವರ್ತಕರಿಗೆ ಏನೇನು ತೊಂದರೆ, ಅಂಗಡಿ ಮಾಲಕರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದು ಒಂದು ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ರಕಾರ ನಾವು 29 ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಇನ್ನೂ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬದಲಾವಣೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, 1 June ಇಂದ ಮಿಕ್ಕಿದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ 7 AM to 1 PM ನಾವು ಅವಕಾಶ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಾವು 8th June ವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಡೇ 8th June ಮಂಡೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 8th June ವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನೇನು ನಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಕೇಸಸ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರಶ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗತ್ತೆ. 8th ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ 7 AM to 1 PM ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾದ್ರೂ ಸಂತೆಗಳು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ಕ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿದ್ದು ಇದು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ AC ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಜನರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಂಗಡಿದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಅಂಗಡಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಹಂಗೆ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಅಂಗಡಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅವನು ಸುಣ್ಣ ಹಾಕಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಯಾರೊಬ್ಬರು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವುದು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಇವೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು 8 ಜೂನ್ ವರೆಗೆ ನಾವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 8 ಜೂನ್ ವರೆಗೆ 7 AM to 1 PM ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಈಗ ನಾಳೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಂಡೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ 2 days 3 daysಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ, ಪತ್ರಿಕೆಯವರ ಜೊತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೊತೆ ಎಸಿ ಅವರು, DSP ಅವರು ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದೇ ಸಲ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ತೊಂದರೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು, ಅದು ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಈಗ ಬೇರೆ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಭಟ್ಕಲಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ, ಯಾಕೆ ಸರ್ ಭಟ್ಕಲ್ ಒಂದು ನೀವು ಇಷ್ಟು ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಭಟ್ಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬೇರೆ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಕೇಸಸ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಿದ್ದವರ ಕೇಸಸ್, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೊತೆ ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು. ನೀವು ಕೇಸಸ್ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರೆ 99% ಜನರು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್, 99 ಅಲ್ಲ 100% ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಕೇಸಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಕೇಸಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಿನಿಯರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ನಮ್ಮ ಭಟ್ಕಲ್ ಸಿನಿಯರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಭಟ್ಕಲ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು 2 ವಾರ ಹಿಂದೆ ಒಂದೇ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ 28 ಕೇಸಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಇಂಥ ಟೈಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಏನಂತೀವೋ ನಾವು, ಅದು ಆಗಬಾರದಂತೆ ನೋಡ್ಕೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ದಿತ್ತು. ಜನರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೀಡಿಯಾದವರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಲೀಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ 3 ಕೇಸಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತೆ ನಾವು ಹಂತವಾರಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಮಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ನೀವು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕು, ಮೀಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕು, ಜನರದ್ದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮಗೇನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇದೆ, ಏನು ತೊಂದರೆಗಳಿವೆ, ಇದನ್ನು ಒಂದು ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಭಟ್ಕಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ, ಬೀದಿಗಳ ಒಳಗಡೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂದ್ರೆ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಒಂದಾಗಿ 2, 2ರಿಂದ 4, 4ರಿಂದ 8 ಆ ತರ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಟೋಟಲ್ ಆ ಏರಿಯಾಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಟೈಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಲೀಡರ್ಸ್ ಇಂದ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದೇನೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ AC ಅವರು, DSP ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೀದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಥವಾ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಆ ಏರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೊಸೊಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ, ಅವರು ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರು ಅನ್ನೋದು ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಥ ಕೆಲಸ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ
ಓನ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ವಾರ್ಡ್ ವೈಸ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಒಂದು ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನೋಡಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೊಸೊಬ್ಬರು ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ಭಟ್ಕಲಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಂತೂ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರು, ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಸೊ ಅದು ನಾವು ಭಟ್ಕಲ್ ಟೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಇರ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಕರಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಗ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಅವರ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದು ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ಸ್ ಡಿನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎರಡನೇದು ನಾಳೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಬೇಕರೀಸ್, ಇಂಥ ನಾವು 7 AM to 1 PM ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೂನ್ 1ಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿಗಳೇನಿವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದು ಕೂಡ 7 AM to 1 PM. ಇದೆಲ್ಲ 8 ಜೂನ್ ವರೆಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 4ನೇದು ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಈ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಎರಡೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ, ಎರಡನೇದು ಮಾಸ್ಕ್. ಈ ಎರಡು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇವು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮ್ದು ಇವತ್ತು ಅಜೆಂಡಾ ಇತ್ತು. DC ಸರ್ ಕೂಡ DC ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರಬೇಕಾಯಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವರ ಜೊತೆ ನಾವು ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಇದೊಂದು ನಾವು ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಜಾಸ್ತಿ 6 ಗಂಟೆ ಒಂದು 3 ಗಂಟೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ ಇರುವಾಗ ಭಟ್ಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗ್ರಾಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಏನು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರದ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ರೂರಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅದನ್ನ ನಾನು ಬಂದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಅವರೊಂದು ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಷರ್ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇದು ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದ್ ಬಂದು ಟೌನ್ ಏರಿಯಾ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ 7 AM to 1 PM ಅಂತಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಈವನ್ ಟೌನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಊರುಗಳಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ನಾವು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂತಲಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ 7 ಇದು ಭಾಳ ಅರ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. 9 to ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಟೌನಲ್ಲಿ 7 ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಜನರಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವುದು ಕಷ್ಟ. 8ರಿಂದ 2 ಗಂಟೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. 9 to 2 ಮಾಡಿ. 9 to 2 ಅಂದ್ರೆ 1 ಗಂಟೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. 9 to 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಶಾಪ್ಸ್ 9 o'clock ಓಪನ್. 9ರಿಂದ 2 1 ತಾಸು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. 1 ತಾಸು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. 9ರಿಂದ 8ರಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು 7ರಿಂದ 7 ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಅದು. ಓಕೆ. ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬರುವುದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ? ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ
ಸೊ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಅದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇರ್ತದೆ. 8 to 2 ನಾವು ಫೈನಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ 8 to 2 1 ಅವರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೂಡ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಏನು ಸರಿ, ಆಟೋ ಟೆಂಪೋ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಆಟೋ June 1st ಇಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ 2 days ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ದುಕಾನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ June 1st ಇಂದ ಆಟೋಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ಅವರು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇವೆ. ಈವನ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ, ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ June 1st ಇಂದ ಅದನ್ನು ಆಟೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಸ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸರಿ. ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಕಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ? ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರು ಮಕ್ಕಳಿದೆ, ಮಗಳ ಯಾರು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸಂಡೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಸಂಡೆ ಯಾರು ಆ ಕಡೆ ತೆಗೆದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅವ್ರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 50 ಜನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಕರ್ಫ್ಯೂ ಈಗ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಟೌನ್ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಊರುಗಳ ಒಳಗಡೆ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಈ ತರ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿರ್ತದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಂಡೇ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸಂಡೇ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ, 90% ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವರು. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಐಡಿಯಾ ಏನಂದ್ರೆ ಸಂಡೇ ಟೌನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಬಟ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ರಶ್ ಆಗುವುದು ಟೌನ್ಗಳಲ್ಲಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಸಂಡೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ರಶ್ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಸಂಡೇ ಆಫ್ನೇ ರೂಲ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ತುಂಬಾ ಸಂಡೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ರೌಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರು. ಜನರಲ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ, ಮುಂಚೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಸರ್, ಹೋಗೋರಿಗೆ ಇರ್ತದ ಅಷ್ಟೇ. ಹೋಗೋರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಈಗ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಇರ್ತದೆ, ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೋಗೋರಿಗೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಗಳ ಹತ್ರ ನೀವು ಹೇಳಿ, ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ AC ಕಚೇರಿ ಯಾರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಪರ್ಮಿಷನ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಸರ್, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೂನಲ್ಲಿ SLC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಸರ್. ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೀದರಲ್ಲಿ ಶಾಹಿನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ತಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಯಾ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಈಗ ಅವರಿಗೆ 14 days ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಯಾವುದೂ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇಲ್ಲ. ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಭಟ್ಕಳ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ ಟೋಟಲ್ ಭಟ್ಕಲ್ ನಾವು ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ರೀಜನ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಮ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಷಯ. ಈಗ ನಾವೇನಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಟೋಟಲ್ ಭಟ್ಕಲ್ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಭಾವನೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ನಾವು ಡಿನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆ ರೀಜನ್ಸ್ಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಭಟ್ಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು SSLC ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ DC ಸರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು DC ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು ಯಾರಿಗೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಈವನ್ ಹೊರಗಡೆ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಸೀಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮೊನ್ನೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬರುವವರಿಗೆ 7 days, ನಿನ್ನೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, 7 days ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಆಗಿ 7 days ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. 5th day 11th day ಟೆಸ್ಟ್ 2 ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ 7th day ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಕಿ ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಹಾಕಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಏನು 14 days ಇತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ರಾಜ್ಯದವರೆಗೆ ಕೂಡ 2 times ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ, 5th to 7th day ಅಂಡ್ 11th to 13th day ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ.
ಇದು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಅಸಿಂಟಮೆಟಿಕ್ ಆದ್ರೆ ಅವನು ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್, ಆವಾಗ ಸೀಲ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಂತ. ಅವನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 days ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದು ಆ ತರ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಬೇರೆ ಏನಿದೆ ಬಟ್ಟೆಲ್ಲ ಏನು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಸರ್, ಈಗ ಕೊರೋನಾಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅದು ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಆ ಫೀಲ್ಡೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ IPS ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಸರ್. June 1 ನಂತರ 31 ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಂತರ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮಸೀದಿಗಳು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಚರ್ಚ್ಗಳೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕೇಳ್ತಾರ ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೇಳ್ತಾರ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಆದೇಶ ಬರಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದೇಶ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಟೆಂಪಲ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆದೇಶ ಬಂದಿದೆ. ಆದೇಶ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಏನು ಆದೇಶ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಡೇಟು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸುತ್ತೋಲೆ ಅಥವಾ ಆದೇಶ ಬರಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 5 zones ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಒಂದು ಮದೀನಾ ಕಾಲನಿ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್, ಎರಡನೇದು ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ರೋಡ್, ಮೂರನೇದು ಗುಡ್ಲಕ್ ರೋಡ್ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್, ನಾಲ್ಕನೇದು ಕೋಕ್ಟಿ ನಗರ್ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್, ಐದನೇದು ಸುಲ್ತಾನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ಸರ್? 5 ಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟು ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇದಂದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ನಾವು ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100 meters to 200 meters ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದು ಏರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸುಲ್ತಾನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಸರಗಿರಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚೌಕ್ ಇದೆ. ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಮನೆಗಳಿರಬಾರ್ದು. ಅದು ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹರಡ್ತದೋ, ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಈಗ ಮ್ಯಾಪ್ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಮ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ.